Welcome to the beautiful world of mathematics. Today we are going to start our first topic of algebra. There are two parts in math of 10th standard, that is algebra and geometry. Let's see about algebra. There are 6 topics in algebra. The first one is linear equation in 2 variables, then quadratic equations, arithmetic progressions, financial planning, probability, statistics. These are the 6 topics in academic sections. So today we are going to learn about linear equation in 2 variables. This is our first topic of algebra, and there are let's see, this is the second part of mathematics, that is geometry. Let's see the syllabus of geometry. The first topic is similarity, second is Pythagoras theorems, then circle, geometric constructions, coordinate geometry, trigonometry, mensurations. These are the 7 topics included in geometry. So today we are going to learn about linear equation in 2 variables. This is the part 1 of mathematics. Let's see one by one. Before starting the topic, we need to know about the basic term of linear equation in 2 variables. Okay. Do you know, guys, what is meant by linear equations, quadratic equation, cubic equations? What is meant by linear equation in 2 variable, linear equation in 1 variables? So these are the basic terms of mathematics. Let's see one by one. Let's see some example of linear equation in 1 variable. This is the first one, is linear equations in 1 variable. Okay, let's see the example of linear equation in 1 variables. That is x plus 2 equal to 7. Second example is y plus 3 equal to 10. Third example is z minus 1 equal to 11. Some other example is, that is fourth number, x divided by 5 equal to 70. This is also linear equation in 1 variable. This fifth one is, that is 3x plus 7 equal to 70. Then 6th number is 3 by x equal to 15. This is also a linear equation in 1 variable. Now let's see the another one example is, that is p plus 2 equal to 10. In this case, this is the linear equation in 1 variable. Why this question is called linear equation in 1 variable? Because there is p is a variable, this is the variable, and his index is 1. If the index is 1, then that equation is called linear equation in 1 variable, or this is called index, degree, power. If the given equation, degree of the given equation is 1, then this is the linear equation. If the degree of the given equation is 2, like that, p square plus 2 equal to 10. This is linear equation. This is quadratic, and this is p cube plus 2 equal to 10. In this case, degree of this equation is 2. Therefore, this equation is quadratic equation in 1 variable. This equation is called linear equation in 1 variable. This equation is called quadratic equation in 1 variable. There is only one variable. P is the only one variable. In that case, linear equation, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, क्यूबिक. इधर काय येणार सांगा? या केस मध्ये cubic equation in 1 variable. This is called cubic equations in 1 variable. Now you getting na? What is meant by linear equation? The degree of the equation is 1, and there is only one variables. Okay. Now do you understand what is meant by linear equation? What type of linear equations? It is possible to identify linear equations. Okay, let's see another point is, या केस मध्ये तुम्हाला लिनियर इक्वेशन जर समजलं असेल तर पुढची टर्म बघू आपण. पुढच्या टर्म्स मध्ये काय बघायचं आपल्याला? कोएफिशिएंट, इंडेक्स अँड व्हेरिएबल. मग एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. हे एक एक्झाम्पल आहे, दॅट इज
3x to the power 7, 3x to the power 7 equal to 0. ठीक है, 3x to the power 7 equal to 0 or 0 minus 1. That means 3x to the power 7 plus 1 equal to 0. This is the equation. ठीक है, I will tell you what is meant by coefficient. This is the 3 is called coefficient. 3 is called coefficient. This x is called variable. This x is called variable, and this index 7 is called index. This 7 is called, जो आपको वर दिसतो ना, हे काय म्हणायचं याला, इंडेक्स और पॉवर और डिग्री. याला काय म्हणायचं, डिग्री और इंडेक्स और पॉवर. समजलं आता. आपल्याकडे इक्वेशन काय, 3x to the power 7 plus 1 equal to 0. याच्यामध्ये 3 काय येणार तुमचा कोइफिशियंट, x काय येणार व्हेरिएबल, आणि 7 काय असणार हा डिग्री, इंडेक्स और पॉवर. त्याच्यामध्ये अजून एक क्वेश्चन पडेल तुम्हाला, ह्या सगळ्या सिस्टमला इक्वेशन का म्हणायचं. ठीक आहे, इक्वल टू जर 0 येत असेल, इक्वल टू जर 0 येत असेल तर त्याला काय म्हणायचं आपण इक्वेशन. समजा एक एक्झाम्पल दिले तुम्हाला, दॅट इज 3x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 7. ठीक आहे, एवढंच एक्झाम्पल आहे. काय, दॅट इज 3x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 7. एवढाच क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला. तर हे इक्वेशन आहे का नाही, दिस इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल. याला काय म्हणायचं, पॉलिनॉमियल. ठीक आहे, 9th स्टँडर्ड मध्ये बघितलं आपण डिफरन्स बिटवीन इक्वेशन अँड पॉलिनॉमियल. तर इक्वेशनला काय असतो, इक्वल टू 0 असतो. इक्वल टू 0 झालं तर काय येणार इक्वेशन, आणि इक्वल टू 0 नसेल तर काय म्हणायचं याला पॉलिनॉमियल. नाउ गेटिंग ना. व्हॉट इज डिफरंट बिटवीन इक्वेशन अँड पॉलिनॉमियल. इक्वेशन आणि पॉलिनॉमियल मधला फरक समजला का. आता एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, बघा, दॅट इज x प्लस 5 x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 7. आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे x क्यूब प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0. याच्यातलं इक्वेशन कुठलं आहे, सेकंड काय हा इक्वेशन आहे. दिस इज दी इक्वेशन अँड दिस इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल. दिस इज पॉलिनॉमियल, दिस इज दी इक्वेशन्स. नाउ डू यू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन पॉलिनॉमियल अँड इक्वेशन्स. इक्वेशन मध्ये समजलं. लिनियर का म्हणायचं, त्याचा इंडेक्स किती असतो, 1 असतो. या केसमध्ये इंडेक्स किती याचा, इंडेक्स म्हणजे काय घातांक, किंवा त्याला पॉवर म्हणतो, किंवा आपण त्याला डिग्री पण म्हटलं जातं. त्याची डिग्री किती 3. त्या इक्वेशनला काय म्हणणार आपण क्यूबिक इक्वेशन. काय म्हणायचं, क्यूबिक इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल. कारण व्हेरिएबल किती आपल्याकडे एकच आहे ना, एक्सच व्हेरिएबल आहे. त्यामुळे याला काय म्हणायचं, क्यूबिक इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल. ठीक आहे. नाव फर्स्ट वाला इक्वेशनला सांग काय म्हणायचं, हे इक्वेशन आहे का नाही. ते हा काय आहे, दिस इज दी पॉलिनॉमियल. आणि पॉलिनॉमियलची काय फाइंड आउट करत असतात आपण, डिग्री. त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री काय येते 2. हायेस्ट पॉवर ऑफ द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री. ठीक आहे, हे आपण नंतर बघणार आहे. फक्त आता तुम्ही लक्ष द्या की लिनियर इक्वेशन का म्हणायचं, कारण आपल्या लिनियर इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलची डिग्री किती असते, 1 असते. व्हेरिएबलची डिग्री किती येते, 1 येते. इथं पण व्हेरिएबलची डिग्री किती 1, इथे पण डिग्री किती 1. आणि याच्यामध्ये ह्या इक्वेशन मध्ये किती व्हेरिएबल आहेत आपल्याकडे, एकच व्हेरिएबल आहे झेड, इथं वाय आणि इथे एक्स. ठीक आहे, किती व्हेरिएबल आहेत एकच, आणि डिग्री किती 1. एक व्हेरिएबल आणि एकच डिग्री असेल तर काय म्हणायचं, लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल. समजलं आता, लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल. ठीक आहे. आता एक एक्झाम्पल बघा. समजा एक्झाम्पल आहे, दॅट इज 10x to the power 7 plus 15 इक्वल टू 0. तर पहिल्यांदा चेक करा, हा इक्वेशन आहे का, येस. इक्वल टू 0 असल्यामुळे हा कसा आहे, इक्वेशन आहे. पुढची स्टेप काय आपली आता, मला सांग, या केसमध्ये एक्सचा कोएफिशियंट काय असणार आहे, द कोएफिशियंट ऑफ एक्स इज 10. द कोएफिशियंट ऑफ एक्स इज 10. द इंडेक्स ऑफ द एक्स काय तो 7. इंडेक्स ऑफ एक्स किती 7. आणि व्हेरिएबल कुठला याच्यामध्ये एक्स. समजलं आता, दिस इज द व्हेरिएबल, दिस इज द कोएफिशियंट आणि दिस इज द इंडेक्स. म्हणजे तुम्हाला आता कुठल्या टर्म शिकलात बघा तुम्ही. आता लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल समजलं आपल्याला. एकच व्हेरिएबल असतं आणि त्याची डिग्री किती असते 1. त्यामुळे आपण काय म्हणतो त्याला लिनियर. जर डिग्री 2 असेल तर त्याला काय म्हणायचं क्वाड्रॅटिक. डिग्री 3 असेल तर त्याला काय म्हणायचं क्यूबिक. नाव गेटिंग ना. हा, पुढची स्टेप काय शिकलो होता आपण आता, लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल संपलं आपलं. आता कोएफिशियंट म्हणजे काय समजलं बा, एक्स जे व्हेरिएबलचा अटॅच असतो, व्हेरिएबलच्या अटॅचमेंटला काय म्हणतो आपण त्याला कोएफिशियंट. ठीक आहे, किंवा द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशियंट. आता या केसमध्ये सांगा मला, वायचा कोएफिशियंट किती येतो 1 येतो. या केसमध्ये झेडचा कोएफिशियंट किती येते 1. इथे सांगा
एक्सचा कोएफिशियंट किती इथं 3 आणि डिग्री किती एक्सची 1 किंवा याला इंडेक्स पॉवर डिग्री काय पण म्हणू शकता तुम्ही. समजलं आता कोएफिशियंट इथं सांगा एक्सचा कोएफिशियंट काय येणार 1/5 समजते. एक्सचा कोएफिशियंट इज 1/5 आणि एक्सची डिग्री किती येते 1 येते. या केसमध्ये एक्सचा कोएफिशियंट काय येणार 3 येणार. एक्सचा कोएफिशियंट 3 येतो का इथे नाही. त्याला पहिल्यांदा सॉल्व्ह करावं लागेल तुम्हाला. 3 इक्वल टू काय येणार हा 15x. मग आता सांगा मला एक्सचा कोएफिशियंट काय आला 15. समजलं. एक्स इकडे मल्टिप्लाय झाला. द व्हेरिएबल कोएफिशियंट ऑफ एक्स इज 15. द इंडेक्स ऑफ एक्स इज 1. तर लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल बघूत आपण. आता एक गोष्ट क्लिअर झाली तुमची. लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल. कोएफिशियंट म्हणजे काय, पॉवर मीन्स काय, इंडेक्स मीन्स काय किंवा व्हेरिएबल मीन्स काय. तुम्हाला सांगा आता व्हेरिएबल क्वेश्चन रिप्रेझेंट केले जातात. व्हेरिएबल रिप्रेझेंटेड बाय ए बी सी अप टू झेड. हे कशाने इंडिकेट करायचे व्हेरिएबल स्मॉल लेटर मध्ये. व्हेरिएबल इंडिकेटेड बाय एबीसीडी. जे आपल्याकडे अल्फाबेटिकल्स आहे त्याने काय केलं जातं व्हेरिएबल इंडिकेट केला जातो. त्याच्यानंतर मला सांगा कोएफिशियंट कसं इंडिकेट करायचा. कोएफिशियंट इंडिकेट करण्यासाठी 0 1 2 अप टू कुठपर्यंत असणार हा 9 पर्यंत. कोएफिशियंट कशाने इंडिकेट केला जातो 0 to 9 किंवा इंडेक्स पण कोएफिशियंट आणि इंडेक्स. कोएफिशियंट आणि इंडेक्स कशाने रिप्रेझेंट करायचा 0 1 2 3 up 4 5 6 7 8 9. 0 to 9 पासून जे पण नंबर बनतात ते काय असणार तुमचा कोएफिशियंट असणार. 0 to 9 पासून जे पण नंबर बनणार ते कोएफिशियंट असणार. बघा एक्झाम्पल देतोय. समजा 7 0 8 9 x to the power 5 7 6. या केसमध्ये मला सांगा व्हेरिएबल किती आपल्याकडे एकच व्हेरिएबल इक्वल टू 0 दिलाय. कुठला एक्स हा व्हेरिएबल झाला. इथं हा काय झाला कोएफिशियंट. दिस वन इज कोएफिशियंट. 7089 काय कोएफिशियंट. एक्स काय व्हेरिएबल आहे आणि 576 काय असणार तुमचा इंडेक्स. आता समजलं इंडेक्स कसं आयडेंटिफाय करायचा, व्हेरिएबल कसं फाइंड आउट करायचं आणि कोएफिशियंट. तर आता व्हेरिएबल कोएफिशियंट इंडेक्स समजलंय. लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल पण समजला. लिनियर का म्हणायचं इंडेक्स 1 असतो. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कधी म्हणायचं इंडेक्स जर 2 असेल तर त्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणायचं. ठीक आहे. किंवा क्यूबिक इक्वेशन कधी म्हणायचं इंडेक्स 3 असेल त्याला काय म्हणायचं क्यूबिक. नाव वेटिंग ना. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट इज लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. आता बघा लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल समजलं तुम्हाला प्रॉपरली. आता लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. तर लिनियर इक्वेशन 2 व्हेरिएबल मध्ये ठीक आहे. लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्सचे एक्झाम्पल बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल इज लाईक दॅट. दिस इज x plus y equal to 10. x plus y equal to 10. This is the first example of linear equation in 2 variable. ठीक है. And second one, x minus y equal to 20. x minus y equal to 20. असा एक क्वेश्चन दिला जाईल तुम्हाला. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक आहे. तर आपल्याकडे लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल. आता पहिल्यांदा चेक करा लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल का म्हटलं जातं. आपल्याकडे लिनियर म्हणजे काय इंडेक्स किती पाहिजे 1. त्या केसमध्ये एक्सचा इंडेक्स किती 1 आहे, वायचा इंडेक्स पण किती 1च आहे. आपण फक्त व्हेरिएबलचे इंडेक्स बघतो. ठीक आहे. एक्सचा इंडेक्स इज 1, वायचा इंडेक्स ऑल्सो 1. हिअर इज ऑल्सो द इंडेक्स ऑफ एक्स इज 1, द इंडेक्स ऑफ वाय इज ऑल्सो 1. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री. डिग्री पण म्हटली जाते. याची डिग्री किती येते 1, याची पण डिग्री किती येते 1. त्यामुळे काय म्हणायचं इट इज ए लिनियर. इट इज ए लिनियर. समज लिनियर का म्हणायचं इंडेक्स किती याचा 2 सगळ्यांचा हायेस्ट इंडेक्स किती 1 आहे. आता नंतर बघा व्हेरिएबल. लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. किती व्हेरिएबल आहेत आपल्याकडे एक्स एक व्हेरिएबल झाला आणि वाय एक व्हेरिएबल. देअरफॉर इट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन्स. इंडेक्स 1 असल्यामुळे लिनियर आणि 2 व्हेरिएबल असल्यामुळे देअर इज लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. काय म्हणायचं लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. आता दोन्हीतला फरक सांगतो मी. या केसमध्ये बघा लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल x प्लस 7 इक्वल टू 10 दिलेला आहे. आता या केसमध्ये मला सांगा याची एक्सची व्हॅल्यू काढू शकता तुम्ही. एक्सची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार. x इक्वल टू 10 minus 7. If you shifted 7 to the right hand side, the sign of the 7 is changes. Then that is plus sign shifted to the right hand side. What you got here minus sign. म्हणजे 7 आपण राईट हँड साइडला शिफ्ट केलं तर काय होतं साइन चेंज होणार आहे. 10 मायनस हा प्लस इकडे आला मायनस झाला. 10 minus 7 किती आला 3. दॅट इज 3. मग एक्सची व्हॅल्यू किती भेटली आपल्याला. द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 3. हे काय लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल. हा 1 व्हेरिएबल साठी एका व्हेरिएबल साठी हे सोल्युशन झालं. आता लक्ष द्या इकडे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल जर सॉल्व्ह करायचं असेल लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल 2 व्हेरिएबलचा जो क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा असेल तर मिनिमम 2 इक्वेशन लागतात आपल्याला. किती मिनिमम 2 इक्वेशन. देअर आर मिनिमम 2 इक्वेशन्स. ठीक आहे. फॉर सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल वी नीड 2 इक्वेशन्स. द फर्स्ट वन इज दिस वन अँड सेकंड वन. त्याला सॉल्व्ह करताना काय करायचं बघा. इक्वेशन
ऍज इट इज क्वेश्चन, समजा हा क्वेश्चन आहे आणि आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं. तर फर्स्ट इक्वेशन ऍज इट इजला एक्स प्लस वाय इक्वल टू 10, याला इक्वेशन नंबर काय द्यायचा 1. देन सेकंड इक्वेशनला एक्स मायनस वाय इक्वल टू 20. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आता इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये बघा, इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये एक्सचे कोएफिशिएंट सेम आहेत का? एक्सचा कोएफिशिएंट किती 1, या एक्सचा कोएफिशिएंट पण किती 1 आहे. कोएफिशिएंट सेम असतील, आता आपल्याला काय करावं, याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल ना. बघ आपल्याकडे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल सॉल्व्ह करायचं जवळपास 4 मेथड आहेत. किती? 4 मेथड. तर 4 मेथड मध्ये फर्स्ट मेथड कुठली? सायमल्टेनियस मेथड. पहिल्यांदा काय करायचं आपण, कोएफिशिएंट सेम करून त्याला ऍड किंवा सबट्रॅक्ट करून त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. ही फर्स्ट मेथड झाली, सायमल्टेनियस मेथड म्हटलं जातं त्याला. सेकंड आहे ग्राफिकल मेथड आहे, ग्राफिकल मेथड. सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफच्या माध्यमातून पण आपण इक्वेशन हे सॉल्व्ह करू शकतो. थर्ड मेथड आपली, थर्ड मेथड इज क्रॅमर्स रूल. थर्ड मेथड इज क्रॅमर्स रूल. आणि क्रॅमर्स रूल नंतर कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर म्हणून एक मेथड आहे, कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर. ठीक आहे, ते इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी बघू आपण ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन का कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडनं सॉल्व्ह केलं जातं ते बघितलं जाईल. आणि सबस्टिट्यूशन एक मेथड आहे, कम्प्लिटिंग स्क्वेअरच्या आधी सबस्टिट्यूशन. सबस्टिट्यूशन पण यूज करून आपण लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे, लेट्स सी हियर हाऊ टू सॉल्व्ह लिनियर इक्वेशन बाय युजिंग सायमल्टेनियस मेथड. सायमल्टेनियस मेथड मध्ये कोएफिशिएंट सेम असले तर काय करायचं, याचं पहिल्यांदा कोएफिशिएंट सेम आहेत का बघा, कोएफिशिएंट सेम आहेत, यस. नंतर साइन चेक करा, साइन पण सेम आहे. कोएफिशिएंट सेम असतील आणि साइन पण सेम असेल तर सबट्रॅक्शन करायचं. कारण आपल्याला काय करावं, याला एक तर दोन्हीला ऍड करावं लागेल किंवा सबट्रॅक्ट करावं लागेल. कारण आपण याच्यामधून पहिल्यांदा एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो आणि एक्सची व्हॅल्यू भेटल्यानंतर ती कुठल्या तरी एखाद्या इक्वेशन मध्ये पुट करून वायची व्हॅल्यू काढू शकतो. तर मला सांगा, इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये जर आपण ऍडिशन केली, इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये इफ यू ऍड इक्वेशन 1 अँड 2, देन दिस वाय गेटिंग कॅन्सल. ठीक आहे, तर वाय काय होणार, कॅन्सल होणार, राहतो काय फक्त आपल्याकडे एक्स. देअरफॉर ऍड इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड, एक्स प्लस वाय इक्वल टू 10 अँड एक्स मायनस वाय इक्वल टू 20. दोन्हीची काय करायचे आपल्याला आता, ऍडिशन करायचे. आणि ऍडिशन करताना लक्ष द्या इकडे, या केसमध्ये एक्स एक्स दोन्हीचे साईन कसे सेम आहेत, दोन्हीमध्ये ऍडिशन करायला होतं आपण. आणि ऍडिशनमुळे सेकंड इक्वेशनचं साईन चेंज होत नसतं. ठीक आहे, जर सबट्रॅक्शन केले असते तर आपण याचे साईन चेंज केले असते. आपण काय करलो, ऍडिशन करलो. याला सबट्रॅक्शन करून पण सॉल्व्ह करू शकतो आपण, पण ऍडिशन केल्यानंतर वाय वाय कॅन्सल होतो, तर एक स्टेप वाचते आपली. ठीक आहे, तर आपण आता ऍडिशन करायला, एक्स प्लस एक्स किती झाला, हा 2x. दिस इज वाय मायनस वाय इज 0. 10 प्लस 20 इज 30. ठीक आहे, नाउ 2x इक्वल टू हाऊ मच, this is 2x equal to 30. Then x is equal to 30 divided by 2. And 30 divided by 2 किती असतो हा, the value of x is 15. The value of x किती आली आता, 15 आली. The value of x is 15. Now getting na, this is the question, x plus y equal to 10, x plus y equal to 10, and x minus y equal to 20. ठीक आहे, याला काय इक्वेशन 1 दिला. गिवन क्वेश्चनला काय केलं, फर्स्ट इक्वेशनला इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशनला इक्वेशन 2. आणि दोन्ही इक्वेशनचे पहिल्यांदा कोएफिशिएंट चेक केले. एक्सचे कोएफिशिएंट सेम आहेत आणि साइन पण सेम आहे, त्याला साईडला ठेवलं थोडं. देन वायचे कोएफिशिएंट चेक केले आणि साइन पण चेक केले. वायचे कोएफिशिएंट सेम आहेत आणि साइन डिफरंट आहेत. इफ द कोएफिशिएंट इज सेम अँड साइन इज डिफरंट, देन व्हॉट वी डू हिअर, ऍडिशन्स. बघा, कोएफिशिएंट जर सेम असतील आणि साइन जर डिफरन्स असेल तर काय करायचं, ऍडिशन करायचं, म्हणजे ते कॅन्सल होऊन जाणार. पण या केसमध्ये कसं आहे, दोन्हीचे कोएफिशिएंट पण सेम आहेत आणि साइन पण सेम आहेत. कोएफिशिएंट सेम असतील आणि साइन जर सेम असेल तर त्याचं सबट्रॅक्शन करायचं, म्हणजे ऑपोजिट साइन येऊन तो कॅन्सल होणार आहे. ठीक आहे, आता हे तर क्लिअर झालं. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 भेटला तुम्हाला. आणि काय केलं, दोन्ही इक्वेशन मध्ये ऍडिशन केली. वी गॉट इक्वेशन 1 and equation 2. After that we add them. Then what we got here, that is x plus y equal to 10. This is equation 1. X minus y equal to 10. Equation number 2. After that, x plus x is 2x. Y minus y is 0. 10 plus 20 is 30. What we left here, 2x is equal to 30. Then x is equal to 30 divided by 2 is 15. मग x ची व्हॅल्यू किती भेटली, 15. आता ही व्हॅल्यू कशामध्ये पुट करायची, इक्वेशन 1 किंवा इक्वेशन 2 मध्ये. x is equal to how much, x is equal to 15. That is put in equation फर्स्ट. इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू शकता किंवा सेकंड मध्ये पण. कुठल्या इक्वेशन मध्ये जरी व्हॅल्यू पुट केली तर तुम्हाला y ची व्हॅल्यू सेमच भेटणार आहे. इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू. इक्वेशन 1 काय आपल्याकडे, x प्लस वाय इक्वल टू 10. मग x ची व्हॅल्यू किती, 15. दिस इज 15 प्लस वाय इक्वल टू 10. ठीक आहे, x प्लस वाय इक्वल टू किती, 10 आहे. Therefore the value of x is 15 plus y equal to 10. Then y equal to how much, 10 minus
15. 10 minus 15 is the value of y is minus 5. ठीक आहे, व्हॅल्यू ऑफ y is minus 5. क्लिअर आहे. आता x ची व्हॅल्यू किती भेटली मग? x is equal to 15 and that is x is equal to 15 and y equal to minus 5. समजते ना काय केलं याच्यामध्ये बघा. व्हॉट यू डन हिअर? x is equal to 15 भेटलं होतं आपल्याला. x is equal to 15 इक्वेशन 1 मध्ये पुट केला. x प्लस y इक्वल टू 10 हे इक्वेशन 1 आहे. x ची व्हॅल्यू किती पुट करायची? 15. देअरफॉर 15 प्लस y इक्वल टू 10. 15 प्लस y इक्वल टू 10. देन आफ्टर दॅट देन y इक्वल टू 10 मायनस 15. हा 50 इकडे शिफ्ट झाला मायनस झाला मायनस 50. 10 मायनस 50. देअरफॉर y इक्वल टू काय भेटला? 10 मायनस 50 इज मायनस 5. ठीक आहे. द व्हॅल्यू ऑफ x इज 15. y ची किती झाली? मायनस 5. आता काय करायचं? आपल्याला क्रॉस चेक करायचं. क्रॉस चेक करायचं म्हणजे आपला आन्सर करेक्ट आहे का नाही. ठीक आहे. देन व्हॉट वी डू हिअर? x इज इक्वल टू किती? 15 भेटला. y इक्वल टू मायनस 5. कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये पुट करा. या कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये, इक्वेशन 1 किंवा इक्वेशन 2 मध्ये. तर इक्वेशन 2 मध्ये पुट करू आपण इक्वेशन, कारण आपल्याला चेक करायचं आन्सर बरोबर आहे का नाही. क्रॉस चेक म्हणतो ना आपण. x मायनस वाय इक्वल टू 20 दिलेला आहे. इथं x ची व्हॅल्यू किती भेटली आपल्याला? 50 आणि y ची व्हॅल्यू किती? मायनस 5 आहे. ठीक आहे. y ची व्हॅल्यू किती? ह्या मायनस 5 इक्वल टू 20. आता ह्या दोन्हीची जर सॉल्व्ह केल्यानंतर जर 20 येत असेल तर आपला आन्सर काय आहे? करेक्ट आहे. ठीक आहे. लेट्स सी हिअर. दिस इज 50 मायनस मायनस काय होणार? हा प्लस 5 आणि दोन्हीची ऍडिशन किती आली? ही 20. दॅट इज 20 इक्वल टू 20. दॅट मीन्स आवर आन्सर इज करेक्ट. समजलं आता? लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल कशा प्रकारे सॉल्व्ह केलं जातं? लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल सॉल्व्ह करण्यासाठी किती इक्वेशन लागतात आपल्याकडे? मिनिमम 2 इक्वेशन्स. ठीक आहे. 2 इक्वेशन असतील तरच आपण त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल असेल तर आपण त्याला एक इक्वेशन ही चालतं, एक इक्वेशन पण आपण त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. इथं ते एक्झाम्पल घेतलं होतं मी, x प्लस 7 इक्वल टू 10चं. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का तुम्हाला? असेल तर कमेंटमध्ये तुम्ही डाऊट एक्सप्लेन करू शकता. कमेंटमध्ये जो पण क्वेश्चन आहे तो टाकून द्या. आय विल आन्सर देम. ठीक आहे. आता लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल समजलं. आता दुसऱ्या टाईपचा, समजा ही टाईप 1 चा क्वेश्चन आहे. दिस इज दी टाईप 1 क्वेश्चन. बट टाईप 1 चा क्वेश्चन कसं आहे? प्रत्येक टाईपचा एक क्वेश्चन देतो मी. बट टाईप 1, दिस इज टाईप 1. कुठल्या टाईपचा? x प्लस वाय इक्वल टू 10 घेतलाय अँड x मायनस वाय इक्वल टू 20. ठीक आहे. दिस इज 20. आता सेकंड टाईप बघा. टाईप सेकंड. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 20 and that is let's see here 2x plus 3y equal to 20.